जी मैं शहबाज सागर इस वेले मैं मौजूद हाँ जनाब उस तारीखी कस्बे दे विच जिहदा नाम मलका हास है, जिथे बह के शहीद वारिस शाह ने अज तो पौने 300 साल पहले अपनी अजीम पंजाबी की किताब हीर वारिस शाह मुरतब की है। यह मस्जिद है जी, तो आओ खड़े ने साडे उस्ताद मुहम्मद हुसैन, तो आओ फिर अंदर चलने हैं, तो फिर वेखने भी अंदर की शैवां ने। हाँ जी, आओ तुहानूं विखाईए अंदर। लो जी, मेरे पिछे उस्ताद होरी ने, उस्ताद मुहम्मद हुसैन, तो यह वो मस्जिद है जी तारीखी, बिल्कुल मेरे पिछे तुसीं देख सकते जे कि ये वो मस्जिद है जिथे बैठ के शहीद वारिस शाह ने इमामत की थी। और इत्थे एक हुजरा सी जिथे उन्होंने बैठ के ते वारिस शाह दा वो तुहानूं दिखावांगे इंशाअल्लाह ताला, असीं नाल तुहाडे देवांगे। यह वो अल्लाह दा घर है जी, वो मस्जिद है। और कहते हैं कि जिथे कोई अल्लाह दा वली होवे उत्थे मस्जिदां हुंदियां ने, तो इस अल्लाह के वली ने इस जगह को मशहूर किया, मारूफ किया। और उस्ताद होरां कोल भी असीं कुछ पुछांगे दे बारे च। उस्ताद मुहम्मद हुसैन साडे कोल ने मौजूद। जी उस्ताद जी, तुसीं भी कुछ दे बारे च इरशाद फरमाओ कि कदों को आए सी? चलने आ थले इत्थे थोड़ा मैं 18-20 साल पहले आया। अच्छा, उदों देखिया आण के वो छोटा जिहा कस्बा सी, उस तो बाद फिर हुण देखिया ते हुण तां पूरा शहर बनया पिया। शहर बन गया माशाअल्लाह। चलो जी, यह असीं हुण उस हुजरे वल जा रहे हैं जिथे शहीद वारिस शाह ने बैठ के तसनीफ की। और वेखो उत्थे वारिस शाह और सदा ही जिउंदे ने, जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। ते मौदूद दा लाडला पीर चिश्ती ते गंज शकर गंज मसूद भरपूर है जी। बाइयां कुतबां दे विच है पीर कामल जिंदी आजजी जोहद मंजूर है जी। ये शेर लिखिया जी इत्थे, ते अंदर चल। हाँ जी, ए देखो नहीं, अव्वल हमद खुदा दा विरद की इश्क कीता सो जगदा मूलियां, ते खरला हाफ दा मुल्क मशहूर मलका जिथे शेर कीता नाल रासदे मैं परख शेर दी आप कर लैन शेर शायर घोड़ा फेरे विच नकास दे मैं। ते तुसीं शेर पढ़ो जनाब, ते मज़े लवो, ते देख लो तुसीं। ते आओ जी हुण फिर उस्ताद जी, हुण फिर ए जी वो ताहखाना जिहदे विच असीं उतरन डए हां, ठीक है जी। इत्थे सैयद पाक ने बैठ के ते एक किताब लिखी है जी। लो जी, ए उस स्थान से आ गए हैं, दूजी नात रसूल मकबूल वाली। मैं उस्ताद जी चाहांगा कि इत्थे खलो के ना तुसीं दो शेर पढ़ दिओ, बुजुर्ग कर लन ज़्यारत, तो फिर जी पढ़ो जी। चलो पढ़िए। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए, इश्क कीता सो जगदा मूलियां। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए, ते इश्क कीता सो जगदा मूल मियां। पहला आप है रब ने इश्क कीता, हो ते माशूक है नबी रसूल मियां। इश्क फेल है रब दी जात फायल, आशिक उस दे सब मफऊल मियां। है सी इश्क ज़हूर है इश्क सारा, हो ते इश्क होसिया सदा ममूल मियां। दुई नात रसूल मकबूल वाली, ते जिंदे हक नजूल लौलाक की इताखा की आख के मर्तबा वड्डा दिता, हो ते सब खलक दे ऐब थी पाक कीता। ते सरवर हो के अंबिया औलियां दा अगे हक दे आप नू
ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਉਮਤੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਸ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੂ ਗਮ ਨਾਕ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਤਰਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਬਸਤੀ ਕੁਤਬਾਬਾਦ ਔਰ ਠੱਠਾ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਤਰੀਹੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਛੱਜੂ ਕੌਮ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਗਪਰੀ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਥੀ ਯਾਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 14 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਿਆਮ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 740 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 769 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ 1328 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਮੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਸਤੀ ਠੱਠਾ ਜਹਾਦ ਦੀ ਬਸਤੀ ਕਹਿਲਾਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ 1776 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤਸਨੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੂँਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ 1440 ਹਿਜਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1722 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਾਤ ਖਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਈਦ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਸਈਦ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਦੂਸਰੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਦੀ ਤੜੀ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਖਦੂਮ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਰਾਸਤਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਵਾਨ ਮਖਦੂਮ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਈਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਈਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੂँਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁੰਬਦ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਗਜ਼ ਹੈ, 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 3.5 ਫੁੱਟ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਡਾਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਹਾਲੀ 12 ਵੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੌਣੇ 1 ਦੇ ਆਪਣਾ 12:10 ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਈਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਜੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਪਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ? ਆਹੋ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ।